गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केम छो? मजा में छो ने? आई होप कि दरेक विद्यार्थी केमिकल बॉन्डिंग विडियो लेक्चरनो व्यवस्थित अभ्यास करता हशो। दीकरा कालनो विडियो लेक्चर है आपणा माटे मोस्ट आईएमपी विडियो लेक्चर हतो, कारण के कालना विडियो लेक्चर में लईने घणा बधा प्रश्नो है तमारी लाइफ में आगळ बधा जेम आगळ जशो एम एक्जाम में जेडबल नीट ने लईने घणा बधा प्रश्न आवशे। ते दरेक प्रश्न है तमने सोल्व आउट करता व्यवस्थित रीते आवडवू जोईए दीकरा, बराबर है। आज जे थोड़ा एक्जाम्पल साथ आप आगे बात करवानी है, चेप्टरनी पूर्णाहुति चेप्टरनो अंत आजना विडियो लेक्चर में आपणे लाववानो छे। दीकरा आपणे कालना विडियो लेक्चर में जे छे ए आणवीय कक्षकवादने आधारे अणुनी इलेक्ट्रॉन रचना, बंध क्रमांक, स्थायीता आ बधी चर्चाओ छे तमने मैं कही थी। आई होप कि दरेकने मैं एक्जाम्पल जाते करवा माटे जे आपेला ते तमे प्रेक्टिस करी हशे। हवे आज है थोड़ा एक्जाम्पल साथ समझिए कि परीक्षा में प्रश्न कई रीते पूछे। दाखला तरीके तमने प्रश्न पूछाय छे कि H2 +1 H2 -1 H2 +1 H2 -1 नो बंध क्रमांक जणावो। H2 +1 અને H2 -1 बंध क्रमांक। तो आ टाइपना जयरे प्रश्नों पूछे त्यारे पहला तमारे शुं जोवानुं? इलेक्ट्रॉननी संख्या जोवानी। आमां केटला इलेक्ट्रॉन हशे? 2 हाइड्रोजनना एक परमाणु एटले 2 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन। चलो H2 +1 इट मीन्स के 2 परमाणु हता, 2 इलेक्ट्रॉन हता, पण 1 इलेक्ट्रॉन एणे शुं कर्युं? गुमावी दीधुं एटले 1 इलेक्ट्रॉन थशे। H2 -1 क्यारे थाय बेटा? तो कि ज्यारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर्यो हशे एटले 3 इलेक्ट्रॉन थशे। तो इलेक्ट्रॉननी संख्या 2, 1 અને 3। आणवीय इलेक्ट्रॉन रचना, आणवीय इलेक्ट्रॉन रचना 2 છે એટલે આની ઇલેક્ટ્રોનના શું થશે? σ1s2, આની શું થશે? σ1s1, આની શું થશે? σ1s2 σ*1s1। આ ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને આવડવી જોઈએ। ચાલો, બંધ ક્રમાંક, બોન્ડ ઓર્ડરનો ક્રમ અથવા પહેલાં બોન્ડ ઓર્ડર નક્કી કરવા માટેનું સૂત્ર 1/2 NB - Na। बंध कारक में बंध प्रतिकारक बादबाकी आपणे करशुं। चालो, तो 1/2 बंध कारक केटला इलेक्ट्रॉन थशे? 2 -0 एटले 2 एटले शुं थशे? 2/2 एटले बंध क्रमांक आवशे 1। NB - Na आमां बंध कारक केटला छे दीकरा? एक ज इलेक्ट्रॉन है, बंध प्रतिकारक के कोई है नहीं, तो शुं थशे? 1/2 एटले 0.5। चलो, आनी बात करिए σ1s2 σ*1s2। 1/2 NB - Na, NB में केटला छे? 2, Na में केटला छे? 1। 2 - 1 एटले शुं थशे? 1 1 × 1/2 एटले 1/2 0.5। तो बंध क्रमांकनो क्रम जणावो एवुं तमने पूछ्युं तो सौथी वधु बंध क्रमांक कोण थशे? H2। त्यार पछी बंध क्रमांक H2 +1 = H2 -1 आ क्रम थशे। पण दीकरा तमने पूछाशे साचो सौथी अगत्यनुं पूछाय छे ए स्थायीतानो क्रम। ध्यान आपजो, स्थायीतानो क्रम तमने पूछे। स्थायीतानो क्रम पूछे त्यारे कई वस्तुने ध्यान में राखवानी? तो कि पहली बाबत जोवानुं छे बॉन्ड ऑर्डर। जेम बॉन्ड ऑर्डर वधु एम स्थायीता वधु। पहली बाबत शुं जोशुं आपणे? बॉन्ड ऑर्डर। जेम बॉन्ड ऑर्डर वधु एम स्थायीता वधु। त्रणेयमां बॉन्ड ऑर्डर सौथी वधु कोनो जोवा मळे छे दीकरा? तो कि सौथी वधु छे बंध क्रमांक 1 H2 नो जोवा मळे, सौथी वधु स्थायी। हवे बीजा नंबरमां शुं जोवानुं छे? तो कि बंध स्थायीता माटे शुं जोवानुं छे आपणे? तो कि जेम ABMO में इलेक्ट्रॉन ओछा, ABMO में इलेक्ट्रॉन ओछा एम स्थायीता वधु। ABMO में बंध प्रतिकारक इलेक्ट्रॉन की संख्या जेटली ओછી एटली स्थायीता वधु। चालो जुओ, आ बंनेनो बॉन्ड ऑर्डर केवो छे? समान जोवा मळे छे 0.5। तो आमा बंध प्रतिकारक इलेक्ट्रॉन केटला छे? तो कि कोई नथी, 0। ज्यारे आमा बंध प्रतिकारक इलेक्ट्रॉन केटला जोवा मळे छे दीकरा? 1। बंध प्रतिकारक एटले फूदड़ीवाळा इलेक्ट्रॉन जेटला वधु एटली स्थायीता ओછી, अने फूदड़ीवाळा इलेक्ट्रॉन जेटला ओछा एटली स्थायीता वधु। तो ओछा केमां जोवा मळशे? H2 +1 में। तो वधारे स्थायी कोण थशे? H2 +1 देन H2 -1। खबर पड़े छे? शुं जोवानुं छे? बॉन्ड ऑर्डरनो क्रम जोवानो छे। એટલે બોન્ડ ઓર્ડરનો ક્રમ તો મેં તમને જોતા શીખવાડ્યો,
પણ પછી પ્રશ્ન પૂછાય છે સ્થાયીતાનો ક્રમ. મિત્ર, સ્થાયીતા માટે શું જોવાનું? તો કે સ્થાયીતા માટે સર પહેલાં જોવાનું છે બોન્ડ ઓર્ડર. જેમ બોન્ડ ઓર્ડર વધુ એમ સ્ટેબિલિટી વધુ. આફ્ટર ધેન ધેટ શું જોવાનું છે? તો કે આફ્ટર ધેન ધેટ વી હેવ ટુ સી એબીઓમમ ઇલેક્ટ્રોન જેટલા ઓછા એટલી સ્થાયીતા વધુ. એટલે કે ફૂદડીવાળા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઓછી એટલી સ્ટેબિલિટી વધુ થાય. ખ્યાલ આવે છે? ત્યાર પછી ધારો કે ચુંબકીય ગુણધર્મ પૂછાય. આનો આપણે ચુંબકીય ગુણધર્મ જોઈ લઈએ. ચુંબકીય ગુણધર્મો છે તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. યુગ્મિત હોય તો કેવું આવશે? પ્રતિચુંબકીય. સિગ્મા 1s1 સિગ્મા સ્ટાર 1s1. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે એટલે શું થશે બેટા? અનુચુંબકીય. એટલે આવશે અનુચુંબકીય. બરાબર. તો આ ટાઈપના પ્રશ્નો છે તમને પૂછાય એ તમને આવડવા જોઈએ. હવે એક્ઝામ્પલ જે છે આને પરીક્ષામાં કેટલી સ્પીડીલી તમારે એને સોલ્વ કરવા, સ્પીડીલી કેમ તમારે સોલ્વ આઉટ કરવા, એના માટે આપણે એક સરસ મજાનો કોષ્ટક છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કોષ્ટકની મદદથી છે આપણે એને સરળતાથી સોલ્વ આઉટ કરી શકશું. આપણે શું યાદ રાખવાનું છે દીકરા? તો કે આપણે ખાલી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જોવાની છે. અહીંયા મોલેક્યુલ્સ તમારો કોઈ પણ હોય, પણ અહીંયા આપણે શું જોવાનું? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને આધારે તમને શું મળી જશે? બોન્ડ ઓર્ડર મળશે. સપોઝ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2 છે, કોઈ પણ છે એટમ, એની ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 2. તો એનો બંધ ક્રમાંક નિશ્ચિત થવાનો છે. એઝ પર એક્ઝામ્પલ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ભાઈ અહીંયા મેં તમને કીધું H2, એ રીતે આપણે સમજીએ. He2 સપોઝ કે -1 લઉં છું, He2 -1 લઈએ છીએ. તો He2 He એટલે હિલિયમ. હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 2. He2+1. હિલિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 2. એવા કેટલા પરમાણુ છે? 2. એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થવાના છે એમાં? 4 +1 એટલે -1 થશે. એટલે કેટલા થશે? ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 3. તો He2નો બંધ ક્રમાંક કેટલો જોવા મળશે તમને? અહીંયા 3 ઇલેક્ટ્રોન છે તો બંધ ક્રમાંક જોવા મળશે 0.5. તો આ ટાઈપ તમે જે છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હોય, જો મોલેક્યુલ્સ H2-1 હોય કે He2+1 હોય, બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી છે, બંનેમાં બોન્ડ ઓર્ડર કેવો આવવાનો છે દીકરા? સમાન આવવાનો છે. ખ્યાલ આવ્યો દરેકને? તો આ ટાઈપ જે છે તમે એના MCQ સોલ્વ આઉટ કરી શકો છો. આપણે કોષ્ટક દોરીને છે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ જેથી તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીન પર જે દેખાય છે ને સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એટલે આપણે કોષ્ટક છે એ દોરીને સમજીએ. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા દરેકે કોષ્ટક દોરવાનો છે ને હાઇલાઇટ કરવાનો છે. મોસ્ટ IMP છે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. હું અહીંયા લખી નાખું છું સાથે સાથે આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના. આણ્વીય ઇલેક્ટ્રોન રચના લખતા જાય સાથે સાથે. બંધ ક્રમાંક અને ચુંબકીય ગુણધર્મ. બંધ ક્રમાંક અને ચુંબકીય ગુણધર્મ. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ધારો કે પહેલાં આપણે લઈએ છીએ એક ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે? σ1s1. σ1s1 હોય તો બોન્ડ ઓર્ડર આપણે કેટલો થવાનો છે? 1/2 એટલે 0.5. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે અનુચુંબકીય. બરાબર. ચાલો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા હવે હોય 2. ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે σ1s2. બંધ ક્રમાંક કેટલો થશે એનો? 1. યુગ્મિત છે તો પ્રતિચુંબકીય. યુગ્મિત છે તો પ્રતિચુંબકીય. ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 3. 1s2 સિગ્મા સ્ટાર 1s1. ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? 3. તો શું થશે તમારી ઇલેક્ટ્રોન રચના? શું થશે? બંધ ક્રમાંક 2 - 1/2 એટલે 1/2 એટલે 0.5 આપણે હમણાં શોધ્યો હતો. NB - Na / 2. એક અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો અનુચુંબકીય. ચાલો, 4 σ1s2 સિગ્મા સ્ટાર 1s2. આને KK તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બસ શોર્ટ ફોર્મ KK તરીકે ઓળખે છે. ચાલો, બંધ ક્રમાંક NB - Na 2 - 2 એટલે 0. 0/2 એટલે 0. બરાબર. બધા જ યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો પ્રતિચુંબકીય. 5 ઇલેક્ટ્રોન KK σ2s1 1s પછી કોનો વારો? 2s નો વારો. ચાલો,
ઇલેક્ટ્રોન રચનાની આપણે વાત કરીએ, અથવા તો આને આપણે લખી શકીએ સિગ્મા 1s2, સિગ્મા સ્ટાર 1s2, સિગ્મા 2s1. 1/2 NB માઇનસ એને કરો ચાલો બેટા. 2 + 1 એટલે કેટલા થશે? 3. 3 - 2 થશે ને. NBની સંખ્યા NBની સંખ્યા કેટલી થશે? બંધકારકની 3. 1/2 3 - 2. 3 - 2 એટલે 1. 1/2 એટલે 0.5. બરાબર છે. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે એટલે અનુચુંબકીય. ચાલો 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો શું થવાનું છે? કે સિગ્મા 2s2. 1/2 NB માઇનસ એને કરીએ તો 2 ને 2 4, બરાબર. 4 - 2 એટલે 2/2 એટલે 1. ઇલેક્ટ્રોન બધા કેવા છે? યુગ્મિત. તો શું બનશે? પ્રતિચુંબકીય. બરાબર. ચાલો 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય. 7 હોય તો હવે શું આવશે? કે 2s2, સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s1. ચાલો ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે અહીંયા શું થશે? સિગ્મા 2s2 હતા અને હવે સિગ્મા સ્ટાર 2s1. બરાબર. એટલે અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 2 ને 1 3. આ 4 તો રહેવાના છે એઝ ઇટ ઇઝ. 1/2 4 - 3. 4 - 3 એટલે શું થશે? 1/2. 1/2 એટલે 0.5. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે તો અનુચુંબકીય. 8 ઇલેક્ટ્રોન કે સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2. બરાબર. તો શું થશે અહીંયા? 1/2 4 - 4 બરાબર 0. બધા યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો પ્રતિચુંબકીય. આવી જશે ને અહીંયા. એટલામાં ઇલેક્ટ્રોન રચના આવશે, બોન્ડ ઓર્ડર, અને અહીંયા આવશે ચુંબકીય ગુણધર્મ. રેડી. ચાલો 8 પછી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આવશે? હવે 9 ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ. શું થશે હવે? 1s2 2 સ્ટાર 1s2, 2s2 સ્ટાર 2s2. એ તો એઝ ઇટ ઇઝ જ રહેવાની છે. કે સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2. ચાલો 2s પછી હવે કોણ ભરાશે? 14ની પહેલાં હોય તો 2pz ભરાઈ જાય. તો કોણ આવશે અહીંયા? સિગ્મા 2pz1. સિગ્મા 2pz1. અહીંયા 4 - 4 0 હતા. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન વધી ગયો એટલે બંધ ક્રમાંક કેટલો થઈ જશે દીકરા? 0.5. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે એટલે અનુચુંબક. 10 ઇલેક્ટ્રોન. ચાલો તો શું થવાનું છે? કે 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2, સિગ્મા 2pz2. બરાબર છે. ચાલો બંધ ક્રમાંક હવે કેટલો થવાનો છે? તો કે 0.5 હતો. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન હજુ ઉમેરાણો એટલે બંધ ક્રમાંક તમારો વધવાનો. એટલે કેટલો થવાનો? 1. બધા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત એટલે પ્રતિચુંબકીય. બરાબર. આમાં તમને વિશ્વાસનું જ ગણતરી કરી લેજો. 1/2 NB માઇનસ NA બરાબર 1/2. જો કેમાં કેટલા યુગ્મિત અને કેટલા અયુગ્મિત હશે? 2 અહીંયા હશે, 2 2 4. સોરી, કેના 2 ફૂદડી વગરના, 2 4 2 6 6 માઇનસ ફૂદડીવાળામાં કેવા કેટલા? 2 એ 2 4. 6 - 4 એટલે 2, 2/2 એટલે 1. આવી ગયો બંધ ક્રમાંક. બરાબર ને. ચાલો 11મો ઇલેક્ટ્રોન શું આવશે? કે સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2, સિગ્મા 2pz2, સિગ્મા સ્ટાર 2pz1. બંધ ક્રમાંક કેટલો થવાનો છે? 1.5. કેલ્ક્યુલેટ કરી શકવાનું તમારે શું થશે? અહીંયા 6 - 4 છે જગ્યાએ 6 - 5 થઈ જશે. બરાબર. કેલ્ક્યુલેટ આપણે એકવાર કરી લેવાનું. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો અનુચુંબકીય. 12 ઇલેક્ટ્રોન શું થશે? કે સિગ્મા 2s2, સિગ્મા સ્ટાર 2s2, 2pz2, સિગ્મા સ્ટાર
2pZ2 બંધ ક્રમાંક થશે 2 બધા જ ચુંબકીય ગુણ પ્રતિચુંબકીય બધા યુગ્મિત છે એટલા માટે હવે આવશે 13 બરાબર તો બંધ ક્રમાંક હજી 0.5 વધારી દો 2.5 ચુંબકીય ગુણધર્મ થશે અનુચુંબકીય બરાબર અહીંયા સુધી એઝ ઇટ ઇઝ હશે એટલે ઉપરની ઇલેક્ટ્રોન રચના હું નથી લખતો દીકરા હવે જે ઇલેક્ટ્રોન આવશે ક્યાં આવવાનો છે π2px1 માં π2py ખાલી હશે 14મો જો ઇલેક્ટ્રોન આવશે એ અહીંયા આવશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન લખે કે 2s2 સિગ્મા સ્ટાર 2s2 સિગ્મા 2pz2 સિગ્મા સ્ટાર 2pz2 π2px1 π2py1 બંધ ક્રમાંક થશે 3 ચુંબકીય ગુણધર્મ થશે શું થશે ચુંબકીય ગુણધર્મ અનુચુંબકીય છે તો સોરી અયુમિત ઇલેક્ટ્રોન છે તો અનુચુંબકીય બરાબર છે ને ત્યાર પછી 15મો ઇલેક્ટ્રોન 15મો અનુચુંબકીય 15મો ઇલેક્ટ્રોન હવે ફરી પાછો અહીંયા આવી જશે π2px2 બરાબર હવે બંધ ક્રમાંક 3 કરતાં વધે નહીં હવે રિવર્સ માનશે એટલે બંધ ક્રમાંક આવશે 2.5 ચુંબકીય ગુણધર્મ આવશે તમારો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હશે એટલે અનુચુંબકીય 16 બરાબર અહીંયા 2px2 π2px2 થતા હતા ને હવે થઈ જશે અહીંયા π2pxy1 એઝ ઇટ ઇઝ હશે હવે થશે π2px2 π2py2 અડધો ઓછો 2 આણ્વીય કક્ષકવાદ પ્રમાણે અનુચુંબકીય સ્વભાવ જોવા મળે છે બરાબર તો આ તમે જુઓ બેટા તો તમને આ ક્રમ જે છે તમારે ખાલી ઇલેક્ટ્રોનની રચના યાદ રાખવાની છે અને એના પરથી બંધ ક્રમાંક 8 પછી જે છે 8 પછી તમને એક કોમન પેટર્ન તમને જોવા મળે છે જો 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2.5 2 હવે ધારો કે 17 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો બેટા અહીંયા કેટલો થશે બંધ ક્રમાંક 1.5 18 હોય તો કેટલા થશે દીકરા 1 19 હોય તો કેટલા થવાનો છે 0 અને 20 હોય સોરી 19 હોય તો 0.5 અને 20 હોય તો 1 0 જોવા મળે એટલે હું અહીંયા લખી નાખું જો પેટર્ન કોમન થશે 17 હશે તો હવે ઘટતો જ હશે 2.2 છે તો હવે થશે 1.5 18 હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન 19 હોય તો 0.5 અને 20 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 0 બોન્ડ ઓર્ડર જોવા મળશે એટલે આ કોષ્ટક તમારે છે યાદ રાખવાનું અહીંયા થોડુંક વેરિએશન આવે છે જો 1.5 2 1 3.5 4.0 5.5 6 1 7.5 8 0 અહીંયા થોડુંક વેરિએશન આવે છે જે તમારે યાદ રાખવું પડે હવે પછી છે તમને કોઈ વેરિએશન એવું જોવા મળતું નથી તમને જે છે ત્યાં કોમન વસ્તુ બધી જોવા મળે છે ક્લિયર છે દરેક વિદ્યાર્થીને તો આ જે છે તમારો કોષ્ટક એ એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા માટે તમને ઝડપથી ઉપયોગ થશે દાખલા તરીકે હું તમને એવું કહું ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે હું આગળ વાત કરવાનું લીધો સ્ક્રીનશોટ ઓકે ચાલો હવે તમને એવું કીધું હોય કે ભાઈ N2 +1 N2 -1 આને એની સ્થાયીતાના અથવા તો બંધ ક્રમાંકના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો બંધ ક્રમાંકના ચડતા N2 એટલે બેટા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન થાય 14 નાઇટ્રોજનના 7 દુને 14 N2 +1 1 ઇલેક્ટ્રોન ઓછા એટલે કેટલા થશે 13 N2 -1 1 ઇલેક્ટ્રોન વધુ એટલે કેટલા થશે 15 તો 14 13 અને 15 14 હોય તો કેટલો થવાનો છે બંધ ક્રમાંક જોવો જોઈએ 3 બોન્ડ ઓર્ડર 3 13 એટલે આના કરતાં એક ઓછો થવાનો છે 2.5 અને 15 તો કે આના કરતાં પણ જો અહીંયા 13 હોય તો કેટલો છે 2.5 અને 15 હોય તો કેટલો થવાનો 2.5 કારણ કે બોન્ડ ઓર્ડર ક્યારે 2 થી વધે 3 થી વધે નહીં યાદ રાખો તો સૌથી વધુ કોણ આવશે N2 પછી કોણ આવશે N2 +1 અને N2 -1 અબંધ ક્રમાંક બંને સમાન પણ સ્થાયીતા પૂછ્યું દીકરા તો જેમ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ એમ સ્થાયીતા ઓછી અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કોની વધુ છે કે જેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ એમાં એબીએમમાં ઇલેક્ટ્રોન વધુ એમ સ્થાયીતા ઓછી તો સ્થાયીતાનો ક્રમ કોણ આવશે N2 +1 N2 -1 વિધિન અ મિનિટ્સ તમે આ એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકો છો આ ટાઈપનું બરાબર તો આ કોષ્ટક તમને મેં જે કરાવું દીકરા એ કોષ્ટક તમારા માટે બહુ જ અગત્યનું કોષ્ટક છે ક્લિયર છે
ચાલો વર્કશીટ તમને જે આપી છે બેટા એમાંથી વર્કશીટમાંથી સોલ્વ આઉટ કરજો. MCQ અને જેટલા સોલ્વ કરશો એટલો તમને બેનિફિટ જોવા મળશે. હવે છે આપણે ચેપ્ટરના લાસ્ટ ટોપિક ઉપર આપણે આગળ વધવાનું છે, એ છે આપણો હાઇડ્રોજન બંધ. સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ફટાફટ, એકવાર જોઈ જાઓ, નોટબુકમાં નોંધ કરી નાખો એટલે આપણે આગળ વાત કરીશું. ચાલો ચેપ્ટરના લાસ્ટ ટોપિક ઉપર આપણે આગળ કરવાની છે. તે આપણો લાસ્ટ ટોપિક કયો છે બેટા? તો કે આપણે વાત કરવાની છે આણ્વીય આકર્ષણ બળ. આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળ. એ આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળમાં આપણે વાત કરવાની છે હાઇડ્રોજન બંધ. જો આપણે અત્યાર સુધી જે કોઈ પણ બંધ ભણ્યા, આયનીય બંધ ભણ્યા, સહસંયોજક બંધ ભણ્યા, એ બંધ બે પરમાણુ વચ્ચે અણુ જે છે, કોઈ ધારો કે AB અણુ છે, તો ABના બે પરમાણુ જે છે A અને B વચ્ચે જે આકર્ષણ બળ અથવા જે બંધ છે એના વિશે વાત કરી. હવે જે વાત કરવાની છે બે અણુ વચ્ચેની વાત કરવાની. ધારો કે એક અણુ AB છે અને બીજો અણુ બીજો AB છે. આ AB અણુ વચ્ચે જે આકર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થાય છે એમાંથી એક હાઇડ્રોજન બંધ, એટલે શબ્દ આપ્યો આંતરઆણ્વીય. આ જે બંધ છે એને આંતઃઆણ્વીય કહેવામાં આવે છે. આંતઃઆણ્વીય, આંતર પરમાણ્વીય તો શબ્દ વાપરવામાં. આ જે છે તમારો બે જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ, એટલે એને કહેવાય હાઇડ્રોજન બંધ. એના વિશે વાત કરવાની છે. બાકી આની ડિટેલ જે છે તમારે નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ભણવાનું હોય, બરાબર. અહીંયા આપણે ખાલી એની ટૂંકી ચર્ચાઓ છે, વાતચીત કરવાની છે. હાઇડ્રોજન બંધ ક્યારે રચાય, કોને કહેવાય એ આપણે સમજીએ. તો કે જ્યારે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો, સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા આંશિક ધન વીજભારિત હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુત ઋણીય પરમાણુ વચ્ચે નિપજતા આકર્ષણ બળને હાઇડ્રોજન બંધ કહેવાય છે. સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો આંશિક ધન વીજભારીય હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુતઋણ પરમાણુ, દાખલા તરીકે HF અણુમાં જોવા મળતું હાઇડ્રોજન બંધ. HF અણુમાં આ HFનો એક અણુ છે બેટા, અને આ HFનો બીજો અણુ છે. હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન વચ્ચે અહીંયા વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોય. વિદ્યુત ઋણતાના તફાવતને કારણે ફ્લોરિન એ આંશિક ઋણ વીજભારિત થાય, હાઇડ્રોજન આંશિક ધન વીજભારિત. આંશિક ધન વીજભારિત, આંશિક ઋણ વીજભારિત. અહીંયા વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત થાય છે, માટે હાઇડ્રોજન અને ફ્લોરિન સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો ધનભારીય હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ફ્લોરિન, એક અણુનો હાઇડ્રોજન અને બીજા અણુનો ફ્લોરિન, આમની વચ્ચે જે બંધ ઉત્પન્ન થાય, આકર્ષણ બળ ઉત્પન્ન થાય, જેને ત્રુટક રેખા વડે દર્શાવવામાં છે, ડોટેડ લાઇન વડે બેટા દર્શાવવામાં આવે છે, એ આકર્ષણ બળ, એટલે એને કહેવાય છે હાઇડ્રોજન બંધ. સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો ધનભારી હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ફ્લોરિન વચ્ચે જે ડોટેડ લાઇનથી જે આકર્ષણ બળ દર્શાવવામાં આવે એને કહેવામાં આવે છે હાઇડ્રોજન બોન્ડ, હાઇડ્રોજન બંધ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર છે? આવી રીતે H2ના મોલેક્યુલ્સમાં પણ દીકરા ઉત્પન્ન થાય છે. H2નો મોલેક્યુલ્સ HOH બરાબર, આ પાણીનો મોલેક્યુલ્સ છે. હવે આમાં વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત જો માઇનસ ડેલ્ટા પ્લસ ડેલ્ટા, પ્લસ માઇનસ, પ્લસ પ્લસ માઇનસ પ્લસ. અહીંયા જુઓ, વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ અને સહસંયોજક બંધથી જોડેલો આંશિક ધનભારી હાઇડ્રોજન બરાબર છે. તો પાણીના અણુમાં જોવા મળતું હાઇડ્રોજન, તમને હાઇડ્રોજન બંધ લઈને બેટા પ્રશ્ન પૂછે કે H2ઓના એક અણુ, H2નો એક અણુ કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ બનાવી શકે? તો આ એક અણુને તમે જ્યારે આઈડેન્ટિફાઈડ કરો છો, તો એક અણુ ઉપર જ્યારે ધ્યાન ફોકસ કરો, તમે જુઓ છે બેટા કેટલા H2 એક અણુ કેટલા હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે. તો આ એક,
आ 2 3 4 पाणीनो एक मोलेक्युल्स केटला हाइड्रोजन बंध बनावी शके छे दीकरा? तो कि 4 हाइड्रोजन बंध बनावी शके छे। 2 हाइड्रोजन बंध छे ऑक्सिजन द्वारा बने छे, 2 हाइड्रोजन बंध छे हाइड्रोजन द्वारा बने। आ एक एमसीक्यू है, तमने परीक्षा पूछे। बीजू तो कि हाइड्रोजन बंध जे छे हाइड्रोजन बंध घन अवस्था में प्रबल होय छे। घन अवस्था में प्रबल केम? तो कि घन अवस्था में अणु एकबीजा नजीक होय, जेटला एकबीजा नजीक होय एटलुं आकर्षण बळ प्रबल, हाइड्रोजन बंध प्रबल बने। माटे ज बरफ जे छे ए बरफ पाणीनी सपाटी पर तरी शके छे। एनुं कारण शुं? तो कि हाइड्रोजन बंध। मोलेक्युल्स एकबीजा नजीक है एटले अहींया जाळीदार रचना है, छिद्र उत्पन्न थाय छे। ए छिद्रने कारणे एनी घनता है घटे छे अने सपाटी पर तरे छे। आ प्रकारनो प्रश्न पूछाई शके, बराबर। तो एनुं मुख्य कारण शुं छे? तो कि भाई हाइड्रोजन बंध। बीजू तो कि भाई घन अवस्था में हाइड्रोजन बंध छे प्रबळ, ज्यारे वायु अवस्था में हाइड्रोजन बंध न बने। वायु अवस्था में हाइड्रोजन बंध न जोवा मळे। वायु अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं जोवा मळे, बराबर। एटले तमने एमसीक्यू में पूछने नीचेनामांथी कई अवस्था में हाइड्रोजन बंध प्रबळ होय? तो घन अवस्था में हाइड्रोजन बंध प्रबळ होय छे। एवी रीते एमोनियानो अणु NH3 छे, एमां पण हाइड्रोजन बंध दीकरा जोवा मळे। आ एमोनियानो अणु छे, आ एक अणु, बराबर। आ माइनस डेल्टा हशे, प्लस डेल्टा। तो अहींया आमनी वच्चे डॉटेड लाइन थी आपणे दर्शावी शकीए। तो आ हाइड्रोजन बंध जोवा मळे, अहींया डॉटेड लाइन थी दर्शावो हाइड्रोजन बंध तमने जोवा मळे छे। तो आ 3 मोलेक्युल्सनी आपणे वात करी के जेमां हाइड्रोजन बंध छे तमने जोवा मळे छे। हवे वात करवानी छे आपणे दीकरा हाइड्रोजन बंधना प्रकार। हाइड्रोजन बंध छे केटला प्रकारना होय छे एनी आपणे चर्चा करवानी छे। स्क्रीन पर जे देखाय एनो फटाफट एकवार स्क्रीनशॉट लई लो, एटले नेक्स्ट आपणे वात करीए कि हाइड्रोजन बंध मुख्यत्वे दीकरा 2 प्रकारना होय छे। एक आंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध और बीजू आंतर आणवीय हाइड्रोजन बंध। आंतः अने आंतर। आंतराणवीय हाइड्रोजन बंध, अंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध। आंतराणवीय अने अंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध बंने वच्चेनो फरक छे बेटा खबर पड़वी जोईए कि ज्यारे 2 जुदा जुदा अणु वच्चे जुदा जुदा अणु वच्चे हाइड्रोजन बंध रचाय तो तेने आंतराणवीय हाइड्रोजन बंध। जुदा जुदा अणु एटले इट मीन्स शुं? तो कि 2 जुदा जुदा अणुनो एकनो हाइड्रोजन अने एकनो बीजो परमाणु होय। अणु भले बंने सरखा होय पण हाइड्रोजन बंध माटे जे हाइड्रोजन अने बीजो परमाणु जे ए 2 अणुओमांथी जुदा जुदा होवा जोईए। दाखला तरीके पेरानाइट्रोफिनोल। पेरानाइट्रोफिनोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, OH एनो आखे पेरानाइट्रोफिनोल दीकरा। हवे आવું पेरानाइट्रोफिनोलનો બીજો અણુ બાજુમાં આવેલો બીજો અણુ અહીંયા ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત જોવા મળે -डेल्टा +डेल्टा +डेल्टा -डेल्टा बराबर। तो हाइड्रोजन बंध बनाववा माटे हाइड्रोजन और ऑक्सिजन परमाणु पास पास आवेला बीजा जुदा जुदा अणुमांथी मळे छे। माटे आ बंने वच्चे जे बंध जोवा मळे एने कहेवाय आपणे आंतर आणवीय हाइड्रोजन बंध। ज्यारे आंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध कोने कहेवामां आवे? तो कि ज्यारे एक ज अणुना परमाणु वच्चे बंध रचाय तो तेने आंतः आणवीय हाइड्रोजन बंध कहेवाय छे।
એક જ અણુના બે પરમાણુ, ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ. ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલ બરાબર. આની વચ્ચે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ હોય, માઇનસ પ્લસ આપણે દર્શન. હવે વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત હોય એટલે આના પર માઇનસ ડેલ્ટા, આના પર પ્લસ ડેલ્ટા, માઇનસ ડેલ્ટા. તો હાઇડ્રોજન બંધ બનાવવા માટે જરૂરી બંને પરમાણુ એક જ અણુમાંથી આવે છે. આ આખો એક અણુ છે. કયો અણુ છે? આને કહેવાય O, એટલે કે ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. 1 2 પાસેની પોઝિશન પર તો ઓર્થો, સામેની પોઝિશન પર તો પેરા કહેવાય ને, પેરા નાઇટ્રોફિનોલ. તો ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલમાં હાઇડ્રોજન બંધ એ એક જ અણુમાંથી બંને પરમાણુ, આ એક હાઇડ્રોજન અને આ એક ઓક્સિજન, આ બંને વચ્ચે બને છે. આને કહેવાય આંતઃ આણ્વીય હાઇડ્રોજન. આંતઃ આણ્વીય હાઇડ્રોજન. ક્લિયર છે દરેકને? હાઇડ્રોજન બંધ માટે હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન એક જ અણુમાંથી છે, આમાં બે જુદા જુદા અણુમાંથી. બરાબર. હવે આ આંતરાણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ છે એના કારણે તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે કે પેરા નાઇટ્રોફિનોલનું ઉત્કલન બિંદુ ઊંચું છે, વધુ ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે, ત્યારે ઓર્થોનાઇટ્રોફિનોલનું ઉત્કલન બિંદુ નીચું છે. હવે ઉત્કલન બિંદુ એટલે શું બેટા? તો કે બંને પરમાણુ, બંને અણુ છે છૂટા પાડીને વાયુમાં રૂપાંતરણ થયું. હવે અહીંયા બંને પરમાણુ પાસે એક ચોક્કસ પ્રકારના બંધથી જોડાયેલા છે, આકર્ષણથી જોડાયેલા છે, એટલે એને તોડવા માટે ઉર્જા વધુ જોઈએ, એટલે ઉત્કલન બિંદુ વધુ. જ્યારે આમાં શું છે, હાઇડ્રોજન બંધ બને છે પણ અણુમાં અંદર બની જાય છે, બાજુના અણુ સાથે બંધ નથી બનાવતો. અહીંયા બીજો અણુ ધારો કે આવેલો હોય તો આ બંને વચ્ચે કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનો બંધ જોવા મળતો નથી, માટે એને સરળતાથી ઉષ્મા આપો તો એ તરત બાષ્પમાં રૂપાંતરણ પામે છે. માટે ઉત્કલન બિંદુ આનું કેવું છે? નીચું. આનું ઉત્કલન બિંદુ કેવું ધરાવે છે? ઊંચું ઉત્કલન બિંદુ ધરાવે છે. આવો પ્રશ્ન તમને પૂછે. બીજો હાઇડ્રોજન બંધ લઈને પ્રશ્ન પૂછે કે સુતરાઉ કાપડ જે છે એ સુતરાઉ કાપડ ઝડપથી સુકાતા નથી, જ્યારે નાયલોન કપડાં ઝડપથી સુકાઈ જાય. કેમ? તો કે સુતરાઉ કાપડ જે છે એ સુતરાઉ કાપડમાં રહેલા ગ્લુકોઝ એ પાણીના OH સાથે છે બંધ બનાવે હાઇડ્રોજન બંધ. એટલે લખવાનું કે સુતરાઉ કાપડમાં હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળે, જ્યારે નાયલોન કાપડમાં હાઇડ્રોજન બંધ જોવા મળતો નથી. બરાબર. તો આ હાઇડ્રોજન બંધને લઈને આપણે જેટલી વાતો છે એ બધી અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ. જેમ જેમ આગળ જશો હાઇડ્રોજન બંધને લઈને જેટલા પ્રશ્નો આવશે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બહુ સરળ ટોપિક છે. આગળ ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીમાં જેમ આગળ જશો એમ હાઇડ્રોજન બંધ વિશે બીજી ચર્ચાઓ આવશે, ત્યારે બધી વાતો આપણે કરશું. આજનો વિડીયો લેક્ચર છે એને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બાકીની વાત હવે આપણે કરશું નેક્સ્ટ, કાલે વાત કરશું. બરાબર? ત્યાં સુધી બાય.